تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے ناگلی گڈا منڈل کے ایراک پلی گاؤں میں منگل کے صبح گھریلو جھگڑوں کے باعث ایک شخص نے اپنی 32 سالہ بیوی عرفانہ کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم ملتان اپنی بیوی کو گھر سے مولالی درگاہ کے علاقے میں لے گیا جہاں اسے قتل کر دیا۔ خاتون کی نعش وہیں سے برآمد ہوئی۔ متوفیہ کے پسماندگان میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ قتل کے بعد صبح تقریباً 5 بجے ملزم خود ناگلی گڈا پولیس اسٹیشن پہنچا اور جرم کا اعتراف کرتے ہوئے خود سپردگی اختیار کر لی۔ اطلاع ملتے ہی نارائن کھیڑ ڈی ایس پی وینکٹ ریڈی، سی آئی شرینیواس ریڈی اور دیگر پولیس حکام موقع پر پہنچے، شواہد جمع کیے اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتالوں منتقل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یلاریڈی مائنرٹی جونیئر کالج جو عارضی طور پر منڈل لنگم پیٹ میں چلایا جا رہا تھا، عوام اور قائدین کے مطالبے پر اب یلاریڈی مستقر پر بالاگوڑ فنکشن کے عقب میں خانگی عمارت کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے، جس کی ریاستی سطح سے منظوری بھی مل چکی ہے، جو کچھ دنوں میں ہی یلاریڈی کو منتقل کر دیا جائے گا۔ پرنسپل شاردا نے اطراف و اکناف کے اولیاء طلباء سے داخلہ لیتے ہوئے اپنا مستقبل سنوارنے کا مشورہ دیا اور اقلیتوں کو مختص کی گئی نشستوں کو پور کرنے میں تعاون کرنے کی گزارش کی۔ جمعیت علماء تلنگانہ نے جامعہ نظامیہ سے منسوب موقوفہ اراضی کو ای آکشن کے ذریعے فروخت کرنے کے اعلان پر شدید تشویش کا اظہار کرتے حکومت سے مجوزہ نیلامی فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ جمعیت علماء تلنگانہ کے صدر مولانا شاہ سید احسان الدین رشادی قاسمی اور جنرل سیکریٹری حافظ پیر خلیق احمد صابر نے مشترکہ بیان میں کہا کہ مذکورہ اراضی وقف ریکارڈ میں درج ہونے کے ساتھ اس معاملے سے متعلق عدالتی کارروائی بھی جاری ہے۔ ایسی صورت میں عدالتی فیصلہ آنے تک کسی بھی نیلامی فروخت یا تصرف سے بچنا چاہیے۔ ضلع کانگریس کمیٹی اقلیتی سیل کے صدر محمد تاج نے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ بنڈی سنجے کے حالیہ بیانات کی سخت مذمت کی اور کہا ایک مرکزی وزیر کو اپنے منصب کی وقار کے مطابق بات چیت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کانگریس کو مسلم کانگریس پارٹی قرار دینے کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ اور معاشرے میں نفرت پھیلانے والا بیان قرار دیا۔ محمد تاج نے کہا مذہبی مقامات پر جانے والے افراد کو ملک میں امن، خوشحالی، کسانوں کی ترقی، عوام کے لیے دعا کرنا چاہیے، نہ کہ فرقہ وارانہ بیانات دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا ہندو اور مسلمان برسوں سے ملک میں بھائی چارے کے ساتھ رہتے بستے ہیں اور سیاسی فائدے کے لیے دونوں طبقات کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش افسوسناک ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز میں بچوں کے لیے خاندانی ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ جگتیال کے ضلع ایڈیشنل کلیکٹر بی راجا گوڑ کا خطاب محکمہ خواتین اور بچوں کی بہبود و ضلع چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ضلع چائلڈ کیئر سینٹرز انسپیکشن کمیٹی کے چیئرمین ایڈیشنل کلیکٹر بی راجا گوڑ نے آج ضلع میں بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے امکا پیٹ میں مچمہ چیریٹیز کے ذریعے چلائے جا رہے بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز اور کوروٹلا میں ماتر سیوا سنسکرتی کا دورہ کیا اور سینٹرز میں بچوں کو فراہم کی جانے والی تعلیم، صحت، غذائیت، مہارت کی خدمات کے ساتھ ساتھ مراکز کے ریکارڈ، انفراسٹرکچر، حفظان صحت، حفاظتی معیارات اور انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ بچوں سے گفتگو کی، ان کی تعلیم، صحت، بہبود، روزمرہ کی زندگی اور مستقبل کے اہداف کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ وزیر بہبود عدلوری لکشمن کمار نے انسانیت اور ہمدردی کا مظاہرہ مختلف گوشوں سے ستائش کی جا رہی ہے۔ حادثے کے وقت سے لے کر آخری رسومات تک ہر ممکنہ تعاون اور فوت ہو جانے والوں کے لواحقین کو 5 لاکھ اندرا مکان اور ایک فرد کو آؤٹ سورسنگ ملازمت فراہم کرنے کا تیقن ریاستی سماجی بہبود وزیر لکشمن کمار نے ایک بار پھر اپنی انسانیت کا مظاہرہ کیا۔ جگتیال کے ملیال منڈل کے وڈیرا کالونی گورنمنٹ اسکول میں زیر تعلیم طالب علموں کی موت کی خبر سنتے ہی انہوں نے جگتیال کے حکام کو نہ صرف چوکنا کیا بلکہ وہ بھی ہر قدم پر متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ تفصیلات کے مطابق جگتیال رورل منڈل ٹی آر نگر سے تعلق رکھنے والے 4 جماعت کے طالب علم سشانت اور نظام آباد کے موٹاٹ سے تعلق رکھنے والے 5ویں جماعت کے طالب علم وشنو جو ملیال ایس سی ہاسٹل اور وڈیرا کالونی سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ پیر کے روز اتفاقی طور پر تالاب میں گر جانے سے دونوں کی بھی موت ہو گئی۔ ریاستی بہبود کے وزیر نے طلباء کی موت پر غم کا اظہار کیا۔
مرنے والوں کے اہل خانہ سے گہری ہمدردی کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے رہے اور ہلاک طلباء کے لواحقین کو 1 لاکھ روپے کی مالی امداد کا وعدہ کیا۔ حکومت کی جانب سے فیکس 5 لاکھ روپے اور خاندان کے ایک فرد کو آؤٹ سورسنگ کی نوکری کا بھی وعدہ کیا۔ ریاستی وزیر لکشمن کمار نے یقین دلایا کہ حکومت اندرا مکانات بھی ان کے اہل خانہ کو فراہم کرے گی اور طلباء کے اہل خانہ کی ہر طرح سے مدد کرے گی۔ اس کے علاوہ حکومت نے 10,000 روپے فوری جاری کیے اور 25,000 روپے کی نقد امداد اور ایک ایمبولینس کو جگتیال سے ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے فراہم کیا۔ وزیر کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر بڑے پیمانے پر علاقے میں ان کی ستائش اور تعریف کی جا رہی ہے۔ ضلع کامرڈی منڈل بڑی کوڑبگل ضلع پریشد ہائی اسکول میں کاٹے پلی گاؤں کی طالبہ سبیل نندنی گزشتہ سال 10ویں جماعت کا امتحان لکھا تھا، جس میں اول نمبرات سے نمایاں کامیابی حاصل کی اور 100% نشانات حاصل کرتے ہوئے گاؤں والدہ اسکول کا نام روشن کیا تھا۔ کاٹے پلی گاؤں کے کانگریس پارٹی سینئر لیڈر ملپا نے طالبہ کی ہمت افزائی کرتے ہوئے 11,000 روپے بطور انعام کا چیک طالبہ کی والدہ کے حوالے کیا۔ اس موقع پر منڈل ایجوکیشن آفیسر پروین کمار، اساتذہ کے علاوہ اسکول میں زیر تعلیم طلباء بھی موجود تھے۔ جگتیال ملٹی اسپیشلٹی آئی ہسپتال جگتیال میں EHS امپلائمنٹ ہیلتھ اسکیم کا آغاز۔ حکومت کی جانب سے ملازمین اور وظیفیابوں کے لیے مفت میں آنکھوں کے آپریشن کا اسکیم کی شروعات کی گئی، جس کے تحت جگتیال ملٹی اسپیشلٹی آئی ہسپتال میں ماہر چشم ڈاکٹر محمد مدثر الدین MBBS MS بغیر کسی صنعت کے انجیکشن اور بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے آپریشن کے بعد کسی قسم کی پٹی کے بغیر صرف نصف گھنٹے میں ڈسچارج کر دیا۔ ہسپتال میں جدید ٹیکنالوجی، سوئٹزرلینڈ ہاکو مشین، جرمنی مائکروسکوپ کے ذریعے بہت کم 2 تا 8 ملی میٹر مائس طریقہ کار سے آنکھ کا آپریشن کیا جائے گا۔ ہیلتھ کارڈ پیشنٹ کو AC کمرے کی سہولت دی جائے گی۔ پیشنٹ ان کے ساتھ میں آنے والے کو کھانا بھی مفت اور ڈسچارج کے وقت دوائیں بھی مفت دی جائیں گی۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ کی بڑی ندی لبریز ہو گئی ہے اور بہت بہہ رہی ہے۔ 3 دنوں کی موسلادھار بارش کے بعد لنگم پیٹ کے ندی کنٹا آب سے لبریز ہو چکے ہیں۔ ضلع کانگریس پارٹی جنرل سیکرٹری فتح الدین نے کسانوں، ماہی گیروں کو اور عوام کو آبی ذخائر سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور چوکس رہنے کی بھی اپیل کی۔ ضلع کے بیاسیواد کے سرپٹون میں آج آل انڈیا کانگریس پارٹی خاتون قومی جنرل سیکرٹری آدتیہ نے اپنے ہمراہ گزشتہ 40 سالوں سے قابض کسانوں کے ساتھ مل کر فارسٹ رینج آفیسر سرپٹون پہنچ کر فارسٹ رینج آفیسر سے ملاقات کرتے ہوئے کسانوں کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا۔ صدرنشین بلدیہ ظہیر آباد محمد یونس نے موسیٰ نگر کالونی وینکٹ راما کالونی کے عوامی مسائل کی یکسوئی کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا کونسل بلدیہ محمد جمیل احمد، کمشنر بلدیہ جی پربھاکر کے ہمراہ آغاز کیا۔ ڈرینیج نالیوں کی ترقیاتی کاموں کا آغاز کرتے ہوئے صدرنشین بلدیہ محمد یونس کونسل بلدیہ محمد جمیل احمد نے کہا، حکومت ظہیر آباد بلدی حدود میں عوامی بنیادی مسائل کی یکسوئی کی اولین مقصد ہے۔ صدرنشین بلدیہ محمد یونس نے کہا، بلدی انضمام وارڈ کی ترقیاتی کام، پینے کے پانی، سڑکیں، اسٹریٹ لائٹ، صفائی عملے کے اضافے کے لیے حکومت سے مزید فنڈز کے لیے نمائندگی کی گئی ہے۔ اس موقع پر محمد جمیل احمد کونسلر بلدیہ، کمشنر بلدیہ جی پربھاکر، برکت علی، کانگریس قائد محمد مویز اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع کے بیاسیواد کے جھری گاؤں کے ضلع پریشد ہائی اسکول میں زیر تعلیم لڑکیوں لڑکیوں میں قانونی شعور بیداری مہم کے لیے آج لیگل لٹریسی کیمپ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے سینئر سول جج سنکت مترا اور منڈل ایجوکیشن آفیسر آر پرکاش نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنے والے سینئر سول جج سنکت مترا کو مقامی جھری اردو میڈیم ہائی اسکول اسٹاف بھارت کمار، محمد خلیل الدین، سہیل، کلثوم، محمد یوسف، عیسیٰ بھائی کے علاوہ اردو میڈیم طلباء و طالبات کی جانب سے استقبال کیا گیا، پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سینئر سول جج سنکت مترا نے کہا، ہر ایک چھوٹے بڑے بچے بزرگ کو قانونی معلومات کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ باسپارہ میں برسات کے موسم کا آغاز ہوتے ہی سڑکوں کا حال برا ہو گیا ہے۔ مین روڈ کے علاوہ تقریباً ہر گلی و اندرونی روڈ پر بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے۔ خاص طور پر اولڈ میونسپل آفس کے پاس والی سڑک مکمل طور پر خستہ ہو گئی ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے روزانہ سینکڑوں اسکولی بچے گزرتے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں BRS کے کونسلر فیروز خان، سابق کونسلر تینو اور سابق وارڈ ممبر شیخ اکبر نے عوام کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے خود میدان میں اتر کر سڑک کی مرمت انجام دی۔ ان کی خدمات کو شہریوں نے خوب سراہا۔
तो दूसरी जानिब म्युनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही पर शहरियों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट में लिंगमपल्ली शाहरा कबरी जो गुज़िश्ता साल की तूफानी बारिश से मखदूश होने पर कच्चे रास्ते से गाड़ियों की आमोदरफ्त जारी थी और इन दोनों दिनों की बारिश से लिंगमपल्ली ब्रिज को काफी नुकसान होने पर रास्ता मुनक़ते हो चुका है, जिससे गाड़ियों बसों की आमोदरफ्त बंद हो गई है। सिर्फ छोटी गाड़ियां गुजर रही है। पुलिस अमला भी चौकसी अख्तियार करते हुए कई नजर रखे है। कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश के बायस ड्राइवर्स कॉलोनी के मंडल परिषद सरकारी प्राइमरी स्कूल में जमा पानी को म्युनिसिपल चेयरपर्सन उमा रानी श्रीनिवास की फौरी मुदाखलत से जेसीबी मशीन के जरिए निकाला गया। पानी जमा हो जाने से तलबा की आमदरफ्त मुतासिर हो गई थी। मसला हल होने पर तलबा ने खुशी का इजहार करते हुए चेयरपर्सन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुकामी काउंसलर कलीम, सावित्री सत्यम, लावनिया प्रसाद, मोहम्मद अब्दुल वाजिद, मोहम्मद सिद्दीक, म्युनिसिपल डी हनुमंतराव, म्युनिसिपल अमला मौजूद था। बांसवाड़ा में बारिश की वजह से गरीब खानदान का घर मुनहदिम हो गया। घर तबाह होने के बाद मुतासिरा खानदान खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हो गया। इत्तला पर फौरन बेआइस कायदीन ने मुतासिरा खानदान के घर का दौरा किया। वफ्द में साबिक म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख जुबैर, काउंसलर फिरोज खान, काउंसलर मकबूल, साबिक काउंसलर बी सीनो, साबिक वार्ड मेंबर अकबर, ईसाक, अफजल, खालिद, इन कायदीन ने बेसहारा खवातीन को माली इमदाद फराहम की, जबकि काउंसलर फिरोज खान की जानिब से राशन दिया गया। इस मौके पर शेख जुबैर ने आरडीओ से बात करके मुतासिर खानदान के लिए फौरी डबल बेडरूम मकान अलॉट करने का मुतालबा किया, जिस पर आरडीओ ने मुस्बत यकीन दहानी करवाई और मुतासिर खानदान ने बेआइस कायदीन का दिल से शुक्रिया अदा किया। जिले के आसियाबाद के सिरपुर टाउन के मोहल्ला मेसन कॉलोनी के अवाम को खस्ता हालत और तंग सड़क की वजह से काफी दुश्वारियां दरपेश हैं। इसके अलावा मौसम बरसात में शदीद बारिश होने पर खस्ता सड़क में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से छोटे और मासूम बच्चों को स्कूल जाने के लिए मुसीबत हो रही है। हुकूमत के अलावा खुसूसी तौर पर कलेक्टर तवज्जो देते हुए सिरपुर टाउन के मेसन कॉलोनी में स्कूलों को जाने वाले तलबा और आवाम को सड़क की सहूलत फराहम करते हुए खस्ता हालत की दुरुस्तगी का मुतालबा किया जाता है। एलआरडी के मंडल नागी रेड्डीपेट का पोचारम प्रोजेक्ट हालिया जोरदार बारिशों के बाद अपनी आबी सतह मुकम्मल करते हुए लबरेज होकर बह रहा है। महकमे आबपाशी ओहदेदार चौकसी इख्तियार कर रहे हैं। निजामाबाद में हालिया शदीद बारिशों के दौरान आवाम को सहूलत फराहम करने और ट्रैफिक बहाल रखने में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले 6th टाउन पुलिस स्टेशन के एहलकारों को पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने शॉल पोशी करके एजाज से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने कहा, कुदरती आफात और हंगामी हालात में अवामी खिदमत और जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ महकमे पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है, जबकि एसीपी प्रकाश यादव, इंस्पेक्टर सीधा रेड्डी, एसआई संदीप और दूसरे मौजूद थे। कल रात कामारेड्डी में भी बारिश के सबब कामारेड्डी का बड़ा तालाब लबरेज हो चुका है। पानी ऊपर से बह रहा है। पानी को देखने के लिए सयाहों की आमद शुरू हो गई है। पुलिस की जानिब से सयाहों से एहतियात बरतने की अपील की जाती है। कल की बारिश से कामारेड्डी के अवाम में मसरत की लहर दौड़ गई है। महात्मा ज्योति भापोले तेलंगाना पसमा तबकात की फलाह बहबूद रिहायशी स्कूल और कॉलेज मौजू राजापुर के लिए मुस्तकिल इमारत के बगैर इस मकसद के लिए दरकार फंड जारी करने की दरख्वास्त करते हुए रियासती वजीर बराए ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर से हल्का असेंबली निर्मल कांग्रेस इंचार्ज के श्री हरिराव ने हैदराबाद में मुलाकात की। उन्हें एक तहरीर याददाश्त हवाले की और बताया कि अगरचे की हुकूमत ने राजापुर बीसी गुरुकुल स्कूल और कॉलेज को पहले ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन आज तक मुस्तकिल इमारत की तामीर शुरू नहीं हुई, जिसके बाद तलबा को किराए की इमारतों में तालीम दी जा रही है। उन्होंने बताया कि गांव की आवाम ने रज़ाकाराना तौर पर चंदा जमा करके 5 एकड़ अराज़ी खरीदा और 2011 में महकमे तालीम के नाम रजिस्टर भी करवा दी। इसके बावजूद इमारत की तामीर का आगाज न होना अफसोसनाक है। के श्री हरियाणा ने वज़ीर मौसूफ से अपील की कि तलबा के रोशन मुस्तकबिल को मद्देनजर से फौरी तौर पर इमारत की तामीर के लिए जरूरी फंड जारी करे। इस पर वज़ीर मौसूफ ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतालिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जरूरी हिदायत जारी की।
कामरडी म्यूनिसिपल चेयरपर्सन उमा रानी सिवास ने 38वें वार्ड के आंगनवाड़ी मरकज में मुनक्किदा आलमी हफ्ता माँ के दूध की तकरीब में शिरकत की और हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं पर जोर दिया कि वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और नवमौलूद बच्चों को माँ का दूध जरूर पिलाएं क्योंकि यही उनकी बेहतरीन ग़िज़ा है। जिले के आसिफाबाद के कागजनगर SPMP पेपर मिल गेट के रूबरू SPM फैक्ट्री के मजदूरों फैक्ट्री स्टाफ के मसाइल के एक्सक्यूटिव इंतखाबात को मुनक्किद करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 76 दिनों से जारी जंजीरी भूख हड़ताल कैंप का आज CITU स्टेट नायब सदर भोपाल ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी कौमी खातून जनरल सेक्रेटरी आदिता ने जंजीरी भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर SPM फैक्ट्री मुलाजिमीन के मसाइल के एक्सक्यूटिव के लिए फौरी तौर पर फैक्ट्री के इंतखाबात मुनक्किद करने का हुकूमत और फैक्ट्री के इंतजामिया से मुतालबा किया गया। अगर इंतखाबात ना मुनक्किद करने पर एहतजाज का भी इंतबा दिया गया। LID के मंडल लिंगमपेट सीनियर कांग्रेसी कायद जो जिले पार्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फतेहुद्दीन ने कहा, बेआइस कायदीन को लिंगमपल के ब्रिज की खस्ता हालत पर रुकन असम्बली मदन मोहन पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। BRS के दौरा इख्तिदार में ये ब्रिज खस्ता हाल था, तब की हुकूमत ने कुछ न करने से आज ये ब्रिज बारिश के सबब मखदूश हो गया है, जिसकी मरम्मत और तामीरात के लिए फंड मंजूर कर दिए गए हैं। बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। कामरडी में शदीद बारिश के बायस गंजी गवर्नमेंट स्कूल के अहाते क्लासरूम के अतराफ में सैलाबी पानी जमा हो गया। तलबा की हिफाजत के पेश नज़र स्कूल इंतजामिया ने आज तातील का ऐलान कर दिया। हुकाम के मुताबिक पानी उतरने और सफाई के बाद ही दोबारा क्लासेस शुरू की जाएंगी, जबकि मुकामी अफराद ने मुताल्लिक़ा हुकाम से फौरी निकासी आब का मुतालबा किया। कामरडी में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। निज़ामी जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। सुभाष टाकिस के करीब सैलाबी पानी में फंस जाने वाली शादी की बस से पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई करते 45 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाला। जिले SPM राजेश चंद्रा ने मुतासिर इलाकों का दौरा करते पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी। आवाम से भी अपील की है कि सैलाबी पानी, नदी, नालों और पुलों को हरगिज अबूर न किया जाए। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले और किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में फौरी तौर पर डायल 100 या करीबी पुलिस स्टेशन से राबता पैदा किया जाए। मौसमी बीमारियों से होशियार रहें। जगतियाल जिले मल्लापुर मंडल मरकज में बुनियादी सेहत मरकज का अचानक मुआयना जिले कलेक्टर बी सत्या प्रसाद ने किया और कहा, सरकारी डॉक्टरों को चाहिए कि जिले के लोगों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करे। जिले कलेक्टर ने आज मल्लापुर मंडल मरकज में बुनियादी सेहत मरकज का अचानक मुआयना किया। OP खिदमात, IP खिदमात, रिकॉर्ड, लैब रिकॉर्ड, IP रिकॉर्ड, मेडिकल फार्मेसी का मुआयना किया और बराह रास्त अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। जिले कलेक्टर ने हुक्म दिया कि डॉक्टरों को तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए वक्त मुकर्ररा पर अमल करना चाहिए। उन्होंने पूछा कि रोजाना कितने OPs देखे जाते हैं। पौधेदारों को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाएं कि डेंगू और वायरल बुखार की दवाएं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मानसून की बीमारियों के लिए दस्तयाब रहें। जगतियाल जिले कलेक्टर बी सत्या प्रसाद ने मल्लापुर मंडल के पादाधाम राजपली गांव में जारी ग्राम पंचायत इमारत के तामीराती कामों और वालगंडा गांव में 3 करोड़ रुपए से शुरू किए जाने वाले सड़क के कामों का मुताल्लिक़ा हुकाम के साथ मुआयना किया और हिदायत दी कि वो पाता दाम राजपली गांव में नई ग्राम पंचायत इमारत के कामों को मियार के साथ मुकम्मल करें। जिले नागर कनूर के किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और मियारी ज़रई अशिया की फराहमी ज़ेर इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। किसानों को धोखा देकर नकली खाद की तैयारी, ज़ख़ीरा, नक़ल व हमल और फ़रोख्त मुलविस अफराद और ग्रोहों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात जिले कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल ने आज जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कही। कलेक्टर ने बताया कि जिले नागर कनूर के मुख्तलिफ इलाकों में नकली डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद की फरोख्त का मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर जिले इंतजामिया, महकमे ज़राअत और पुलिस के मुश्तरका ताउन से खुसूसी छापे मारे गए हैं। बजनपल्ली, तिम्माजी पेट, ताडोरा, कलवाकुर्ती मंडलों में कई अचानक कार्रवाइयों के दौरान मारूफ खाद कंपनियों के जाली लेबल लगाए गए। 872 DAP खाद की बोलियां जब्त कर ली गई हैं। जहीराबाद अलगोल में वाक़े मैनती हॉस्टल में आज तलबा ने प्रिंसिपल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए धरना दिया। तलबा ने इल्जाम लगाया है कि हॉस्टल में बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, इंतजामिया मसाइल को हल करने मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मुजाहरा करने वाले तलबा ने कहा कि उन्होंने कई मरतबा अपनी शिकायत मुताल्लिक़ा हुकाम तक पहुँचाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी
RLC विजिलेंस ऑफिसर ओहदेदार मोहम्मद गौस पाशा जगदीश्वर रेड्डी ने कॉलेज का दौरा किया, सूरत का जायजा लिया और तहकीकात के बाद इंचार्ज प्रिंसिपल मोहम्मद जमील को मुअत्तल कर दिया। तलबा के हर मसाइल के एक का तयक़ुन दिया। हॉस्टल इंतजामिया की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैर जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी ऐलान हुआ।